વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી એમાં પાઠ 6 હસી કા પિટારા એની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો આજે આપણે પાઠ 6ના આઈડિયલના પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા કરવાના છીએ. એમાં પહેલો વિકલ્પ આપ્યો છે માને બહાર ક્યાં સુખને રખા થા. એમાં જવાબ આવશે એ गेहूं એટલે કે ઘઉં સુકાવા બહાર મૂક્યા હતા. बीजो सवाल है माँ ने गेहूं का ध्यान रखने के लिए किसे कहा. जवाब माँ ने अपने बेटे से गेहूं का ध्यान रखने के लिए कहा. तीजो सवाल कौन गेहूं खा रहा था. जवाब गधा गेहूं खा रहा था. गधेड़ो घऊं खाई रह्यो हतो. चौथो सवाल बेटे ने गधे को क्यों नहीं हटाया. जवाब आवशे बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था. बेटाए एनो जे छोकरो हतो एणे एटला माटे घऊं खाता गधेडाने हटाव्यो नहीं केम के एनी मम्मीए तो गायने हटाववानुं कह्युं हतुं एटला माटे. पांचमो सवाल दोनों दोस्त किसकी तैयारी कर रहे थे. जवाब दोनों दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे. छठी खाली जग्या अने विकल्प छे दीपक खाली जगह नहीं खाता. तो एमां जवाब आवशे ए मिठाई. दीपक मिठाई नहीं खाता. सातमो प्रश्न दूसरे दोस्त ने दीपक को मूर्ख क्यों कहा. बीजा मित्रए दीपक ने मूर्ख शा माटे कह्यो. जवाब दूसरे दोस्त ने दीपक को मूर्ख कहा क्योंकि वह मिठाई नहीं खाता है. आठमो प्रश्न व्याकरण के अनुसार दीपक क्या है. जवाब व्याकरण के अनुसार दीपक कर्ता है. मित्रों कर्ता एटले शुं थाय एटले जे व्यक्ति क्रिया करती होय एने कर्ता कही शकीए. नवमो प्रश्न मालिक ने नौकर से क्या कहा. जवाब मालिक ने नौकर से कहा कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. मालिके पोताना नौकरने कह्युं कि कोई पण काम करता पहला तू मने पूछी ले. 10मो विकल्प रसोई घर में कौन दूध पी रहा था. जवाब आवशे सी बिल्ली. रसोड़ा में बिलाड़ी दूध पी रही हती. 11मो प्रश्न नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया. जवाब नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उसके मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. मालिके ने कह्युं हतुं कि काम करता पहला मने पूछ एटले तेणे बिलाड़ीने भगावी नहीं. प्रश्न 12 आदमी ने दुकानदार से क्या मांगा. जवाब आदमी ने दुकानदार से कुत्ते के बिस्कुट मांगे. आदमीए दुकानवाळा पासे कुतराना बिस्किट मांग्या. 13मो प्रश्न रामू ने शामू को देखकर क्या पूछा. रामू ने शामू को देखकर पूछा क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है. रामुए शामूने जोईने कह्युं केम भाई आ गधेड़ाने लईने क्या जई रह्यो छे. प्रश्न 14 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए. मित्रों आ एक प्रकारનું જોડકું છે. હવે અ વિભાગ છે સવાલ છે તો બ વિભાગમાંથી આપણે એનો વિરોધી શબ્દ શોધીને બોક્સમાં એનો યોગ્ય ક્રમ આપણે લખવાનું છે. પહેલું છે સુખા તો એનો વિરોધી છે ગીલા. બોક્સમાં આવશે ABCDનો ઈ. બીજું મૂર્ખ તો એમાં જવાબ આવશે સી બુદ્ધિમાન. ત્રીજું ગલત એનો જવાબ આવશે ડી સહી. ચોથું છે દિન તો એમાં જવાબ આવશે એ રાત. પાંચમું છે દોસ્ત એમાં જવાબ આવશે એફ દુશ્મન. છઠ્ઠું છે સુબહ જવાબ આવશે બી શામ. સાતમું નોકર તો એની સામેનું જ એમાં આપણે શબ્દ લખીશું જી માલિક. પછી પ્રશ્ન 15 ઉપરયુક્ત વિલંબ શબ્દો પર આધારિત વાક્ય બનાવીએ. હમણાં આપણે જોડકામાં જે વિરોધી શબ્દોની જોડ બનાવી હવે એ દરેક શબ્દનો આપણે અહીં વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. એમાં એક ઉદાહરણ તો આપણને આપ્યું છે. જુઓ मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था.
पहलू वाक्य, बरसात से पहले धरती सूखी थी परंतु बरसात होते ही गीली हो गई। मित्रों, हूँ वाक्यનું ઉચ્ચારણ કરું છું, આપ વાક્યમાં ધ્યાન આપશો અને જે વિરોધી શબ્દ આપણે પ્રશ્ન 14માં જોયા હતા એની નોંધ આમ અહીં કરજો। બીજું વાક્ય છે, बिरबल मूर्ख नहीं बहुत ही बुद्धिमान दरबारी था। ત્રીજું છે, हमें अच्छे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए न कि दुश्मन। એટલે આપણે સારા જે વ્યક્તિ હોય એને જ આપણે આપણા મિત્ર બનાવવા જોઈએ, દુશ્મનોને મિત્ર બનાવવા જોઈએ નહીં। ચોથું વાક્ય, चरवाहा भेड़ बकरियों को लेकर सुबह जाता और शाम को वापस आता है। હવે આ ગોવાળીઓ છે, ગડરીઓ છે, એ ઘેટા બકરા લઈને સવારે જાય અને સાંજે પાછો આવે। પાંચમું અને છેલ્લું વાક્ય, मंदिर में आज दिन के समय भजन होंगे और कल रात में होंगे। એટલે દિન અને રાત અહીં શબ્દ તમને વિરોધી આપ્યો છે। તો મિત્રો, આ રીતે આપણે પ્રશ્ન 15 એમાં વાક્ય પ્રયોગ જોયો। હવે પ્રશ્ન 16, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। અહીં 4 શબ્દો અને એની સામે એનો સમાનાર્થી શબ્દ આપણે શોધીને લખવાનો છે, પણ તમને તમારી વિડીયો સ્ક્રીન પર શબ્દ આપ્યો જ છે। એમાં પહેલું દોસ્ત, તો એનું સમાનાર્થી મિત્ર। બીજું છે મૂર્ખ એટલે બેવકૂફ। ત્રીજું સુબહ, તો પ્રાતઃકાલ। ચોથું છે વક્ત એટલે સમય। આ જે સમાનાર્થી શબ્દો છે એમાં બે શબ્દો જે છે એ બંને શબ્દોનો અર્થ એક જ થાય છે, એટલે એ સમાનાર્થી શબ્દ છે। હવે પ્રશ્ન 17, ઉપરયુક્ત સમાનાર્થી શબ્દ આધારિત વાક્ય બનાવીએ। એટલે પ્રશ્ન 16માં જે આપણે સમાનાર્થી શબ્દોની જોડ કરી, હવે એ જ શબ્દોનો આપણે પ્રશ્ન 17માં વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। એમાં એક ઉદાહરણ તો આપ્યું જ છે, राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। હવે ઉદાહરણ તો થયું, હવે આપણે ક્રમશઃ શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ જોઈએ। જુઓ ઉદાહરણની નીચે, लोग सुबह सैर करने जाते हैं। એટલે કે લોકો સવારે સૈર કરવા એટલે કે ચાલવા માટે સફર કરવા જાય છે। પછી हमें वक्त का पालन करना चाहिए। વક્તનો સમાનાર્થી શબ્દ શું છે તો કે સમય। તેનાલીરામ મૂર્ખ નહીં થા। તેનાલીરામ એક આપણું ઇતિહાસનું પાત્ર છે। પછી બીજી બાજુ, હવે દોસ્ત છે તો એનો સમાનાર્થી શું થાય તો કે મિત્ર। એના પરથી આપણે વાક્યો બનાવીએ। રાજા और कालिदास अच्छे मित्र थे। लोग प्रातःकाल सैर करने जाते हैं। हमें समय का पालन करना चाहिए। तेनालीराम बेवकूफ़ નહીં થા। આ રીતે આપણે કુલ 8 શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ જોયો। प्रश्न 18, पुस्तक या सामयिक में से चुटकुले पढ़िए और आपके मनपसंद चुटकुले यहाँ लिखिए। એટલે કે કોઈ પુસ્તકમાંથી અથવા તો કોઈ સામયિક મેગેઝિનમાંથી સરસ મજાના જોક્સ વાંચો અને તમને જે આઈડિયલમાં પ્રશ્ન 18માં જવાબ લખવાની જગ્યા આપી છે એમાં આપણે લખવાના છે। પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બીજા અન્ય કોઈ જોક્સનો ઉપયોગ આઈડિયલમાં કરીશું નહીં। આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં જે જોક્સ ભણ્યા હતા એમાંથી આ બીજો અને ત્રીજો એ જે જોક્સ છે એ જ આપણે જવાબ સ્વરૂપે પ્રશ્ન 18માં લખીશું। જુઓ, દો દોસ્ત हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे तो એમાં પહેલા દોસ્તે પૂછ્યું, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? તો બીજા મિત્રએ જવાબ આપ્યો, મૂર્ખ, કે એ તો મૂર્ખ છે, મીઠાઈ પડી હોય એ તો ખાઈ જ લેવી જોઈએ ને, પણ એ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ પૂછે છે। હકીકતમાં દીપક એ વ્યાકરણની અંદર શું છે તો કે કર્તા। ત્રીજો જોક્સ છે, मालिक नौकर से, मालिक છે નોકરને કહે છે, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, कि तू कोई पण काम करता पहला मने पूछी ले। नौकर थोड़ी देर बाद, नौकर छे ए थोड़ी वार पछी मालिक पासे जाय छे, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ?
રસોડામાં બિલાડી દૂધ પી રહી છે, તો હું એને ભગાડી દઉં? હવે આવો મૂર્ખામી ભર્યો સવાલ નોકર પોતાના માલિકને કરે છે. તો બસ આપણે કદાચ આઈડિયલમાં લખવા માટે મોટી જગ્યા આપી હોય, પરંતુ આપણે ફક્ત એ જગ્યામાં આ બીજો અને ત્રીજો જોક્સ જે પાઠ્યપુસ્તકમાં છે એ જ આપણે ત્યાં લખીશું. હવે પ્રશ્ન નંબર 19, સુંદર હસ્તાક્ષર સે લિખીએ. એમાં એવું કહ્યું છે, વિદ્યાર્થીએ સારા અક્ષરે આ વાક્યો ફરીથી લખવા. હવે તમને તમારી આઈડિયલમાં જે 5 વાક્યો આપ્યા છે અને વાક્ય લખવા માટે નીચે તમને જે જગ્યા આપી છે એમાં આપેલું વાક્ય જ તમારે જોઈને ત્યાં નીચે લખવાનું છે. પણ એમાં જોડણીની, રસ્વઈ દીર્ઘઈની અને સુંદર અક્ષરની પૂરેપૂરી કાળજી આપણે રાખીશું. પહેલું વાક્ય છે, બેટા દેખના गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय खा न जाए. बीजू, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है. ત્રીજું વાક્ય છે, तो कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. चौथું वाक्य છે, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला. પાંચમું અને છેલ્લું વાક્ય, शामू मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है. આપણું જે પાઠ્યપુસ્તકમાં જોક્સ છે એમાંથી જ 5 વાક્યો અહીં મૂક્યા છે, જે તમારે જોઈને સુંદર અક્ષરે આપેલી જગ્યામાં લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આઈડિયલમાં પાઠ 6 એના તમામ પ્રશ્નોત્તરો આજે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. એની ચર્ચા પણ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આજે હોમવર્કમાં તમારે વિડીયો સ્ક્રીન પરથી પાઠ 6ના બધા જ પ્રશ્નો સુંદર અક્ષરે પેન્સિલથી આઈડિયલ સ્વાપોથીમાં પૂરવાના છે, સાથે સાથે તૈયાર પણ કરવાના છે. તો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. હવે આપણે મળીશું આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો અને પ્રકૃતિની જાળવણી કરજો. આવજો.